کل نوشین ملتانی کی لائف میں ستارہ نے پھر سے ایک بار ثابت کر دیا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ واقعی ستارہ ہے۔ کنٹروورسی کریٹ کرنا کوئی آپ لوگوں سے سیکھے۔ سلمیٰ یاسین اور اصغر رئیس انور واٹ ایور تمہارا جو نام ہے دے۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا پھر سے ایک بار شمع کی روشنی میں۔ میں ہوں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ شمع نصرت۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ جو کوئی بھی بے روزگار ہے انہیں اچھا روزگار نصیب ہو، جو بھی لوگ امتحان دے رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں آگے پڑھنے کے لیے، اللہ پاک ان کے نصیبوں میں اور تعلیم عطا کرے، اور جتنے بھی بہن بھائی بن بھائی بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہرے کے پھول کھلائے، ان کے نیک نصیب کرے، ان کے جوڑے نیک ہو۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا ہو، اور جو کوئی بھی اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے ان سب کو اللہ پاک اچھے سے اچھا روزگار عطا کرے، اور سب لوگ آمین کہہ دیں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور چینل پہ جو لوگ نئے آئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں اور ایک لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ ویڈیو کی رینج بڑھتی ہے۔ اور بات کرتے ہیں ہم اصغر کی۔ اصغر آج 2 کمیونٹی لگائے بیک ٹو بیک۔ پتہ نہیں وہ اپنی کمیونٹی سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن بڑے غصے میں لگ رہے تھے۔ مسٹر اصغر کہہ رہے تھے کہ تمہاری شادی کے وقت تمہیں 8 لاکھ روپے کس نے دیے، ساجد کی شادی فلانا ڈھمکانا، اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں جاؤں گا اندر تو سب کو لے کر جاؤں گا، میں صرف میرے بچوں کی وجہ سے خاموش ہوں، میرے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے تھے مسٹر اصغر اپنی کمیونٹی میں۔ تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، سلمیٰ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان سب کو میرے ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹ کرتے ہیں، نوشین ملتانی کو فلانا ڈھمکانا سنا کے چلے جاتے ہیں، مریم فہد کو ٹرول کرتے ہیں، روسٹ کرتے ہیں۔ ہم ستارہ کے سپورٹرز ہیں۔ ہم لوگوں نے نہیں کہا تھا یہاں پر آ کے وائی ٹی پر گند مچاؤ، ٹرول کرو ستارہ کو۔ جب ہم آپ لوگوں کی گند سمیٹ رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ زنا 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 آپ نے کہا، آپ نے پروموٹ کیا زنا کو، ہم نے نہیں۔ ماں بہن بیٹی کو آپ نے نکالا، ان کی عزت کا جنازہ ہم لوگوں نے نہیں۔ اور مسٹر اصغر، آپ کی عزت کا جنازہ نکالنے والی آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی ہے۔ اب جب سارا کچھ خاموش ہو گیا ہے، کنٹروورسی تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی ہے، تو اب آپ آگ کیوں ڈیل رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ بھی برابر کے گنہگار ہو ستارہ کو بدنام کرنے میں، سلمیٰ کے برابر کے۔ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ آپ ارے بیچارہ اپنے بچوں سے دور ہے، ارے بیچارہ پتہ نہیں کیا کیا تو بھی اس کو سہنا پڑ رہا ہوگا، کیونکہ بچوں سے دور ہونا ایک سزا ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسے سوچ رہے تھے، لیکن نہیں، آپ میاں بیوی کی یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ 5 مہینے سے صرف سلمیٰ نے ہی سازشیں رچ رہی تھی، آپ بھی اس کے برابر کے شریک ہو۔ ستارہ کو پچھلے 1 سال سے ٹرول کر ہی رہے ہیں لوگ، اسے اس کے ہر دوسرے دن یار تیار کر دیتے ہیں یہ ہیٹرز، اس کے بچوں کے باپ بدل دیتے ہیں یہ ہیٹرز، لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسا کزن، ایسا بھونئی، ایسی بہن اللہ پاک کسی کو نہ دیں، کسی کو نہ دیں۔ استغفر اللہ، استغفار پڑھنا، آپ لوگوں کا ذکر آئے تو استغفار پڑھ لینا، کیونکہ واقعی آپ لوگ بہت ہی زیادہ کم ظرف پیسوں کے لیے مر لڑنے والے لوگ ہیں۔ آپ ایک بیچاری اپنی خاموشی سے ولاگنگ کر رہی ہے، کسی کو جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن آؤ ننگا کرو اسے، ہر دوسرے دن اس کے بہن بھونئی، اس کا بھائی ندیم، ہر کوئی اسے اپنے مطلب کے حساب سے یوز کر اسے ٹارگٹ کرتا ہے بعد میں۔ ارے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ کل رات لائف میں نوشین ملتانی کے ستارہ نے کہا کہ میں اپنی بہن اور نینا پر کیس نہیں کروں گی۔ ریزن کیا ہے؟ نینا کا فیوچر خراب ہو جائے گا، اور سلمیٰ
डिपोर्ट हो जाएगी। वो नहीं चाहती कि उसकी बहन बर्बाद हो। उसे बर्बाद करने वाली भले ही उसकी बहन ही है, लेकिन वो बदले में उसकी बहन को बर्बादी और रुसवाई नहीं देती। मुझे कल की वीडियो से ही अंदाज़ा हो गया था सलमा के कि ये लोग कोई ना कोई फुसकी बम छोड़ने वाले हैं फिर से वाईटी पर, और साबित हो गया। मुझे इसलिए इन लोगों के इरादों की भनक हो गई थी क्योंकि सलमा ख़ुद कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ना चाहती। मिसाल के तौर पे सितारा ने बस ऐसे ही, उसकी आदत है मजाक करने की और अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ ना कुछ ऐसे ही बोल देती है, सुना देती है मजाक में। तो उसने कहा था कि हर किसी की चाय दुनिया में मशहूर नहीं होती जिस तरह सितारा यासीन की मशहूर है। अपना कुछ अलग दिखाओ, कॉपी मत करो। तो मोहतरमा ने कल आकर कह दिया कि मैं किसी को कॉपी नहीं करती, चाय के बारे में बड़े जल्दी ही आ गए सफाई देने के लिए, गूगल की हिस्ट्री नहीं दिखाए। अरे हद है यार, चाय की बात चल रही है और ये कंट्रोवर्सी छेड़ रही है। कमाल है सलमा जी, आप वाकई कमाल है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। और एक बात बताती हूँ मैं इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की, इन्होंने अपने हस्बैंड को कभी भी टॉर्चर नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया, परेशान नहीं किया, घर से नहीं निकाला, लेकिन बहन को बराबर। हाँ, पकड़ी गई ना। और एक बात, ये मोहतरमा कहती हैं कि मुझे किडनी पेन है जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती। आई नो, हम सबको पता है आपकी एक टांग में रॉड है, आपको किडनी पेन है, लेकिन व्लॉगिंग करने में कौन सी ऐसी तकलीफ़ होती है? आप तो पार्लर पर 12-12 घंटे ठहर कर काम करती हैं। आप सब जानते हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं वो सब, कि पार्लर में खड़े होकर काम करना होता है। जब तक कस्टमर है तब तक उसके साथ खड़े होकर, ना कि बैठकर। हाँ, तो आपको पार्लर के काम में प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको घर की सफाई क्लीनिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपकी 2 जवान बेटियां हैं, एक बेटी सोती है, दूसरी बेटी किचन में आके बात करती है। आपको उनसे काम करवाना मंजूर नहीं, लेकिन खुद काम कर रही हैं पूरा। मैं आपके साथ हमदर्दाना और मुखलिसाना सलूक रखती हूँ। बस मैं यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें आपकी खटकी वही मैं बता रही हूँ कि आपने अपनी बेटियों को काम नहीं लगाया, आपने पूरा घर साफ़ किया, आपने अपनी सारी बातें शेयर की और तनकीदें की सितारा के 2 सेंटेंस पर, लेकिन आप यहाँ पर फिर से एक मर्तबा अपनी ही बातों के जाल में फंस गई कि मैं व्लॉगिंग करूँगी नहीं करूँगी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे किडनी पेन हो रहा है। मोहतरमा, आप सिंपैथी गेन करने के लिए ये सारा कुछ कह रही हैं, कर रही हैं। आपकी व्लॉगिंग में झलकता है कि आप सिंपैथी गेन करना चाहती हो, लेकिन कल ये आपने प्रूफ कर दिया अपनी ही ज़ुबानी कि आप सिंपैथी गेन करना चाहती हो। हद है। आप, असगर, समीरा अज़ीज़, ये तीनों सितारा के जान के दुश्मन बन के बैठे हैं। आपका और आपके बहन भाई का समझ में आता है, ख़ानदानी हो आप, कोई ना कोई चीज़ों को लेकर आप लोगों में अनबन रही होगी, लेकिन ये दुनिया वालों, मैं जर्नलिस्ट हूँ, इनको क्या पड़ी है सितारा से? इनकी कौन सी ऐसी दुश्मनी है? भाई, जैसे जैसे पत्ते खुल रहे हैं, जैसे जैसे आपकी ज़बानें चल रही हैं, वैसे वैसे सब समझ में आ रहा है। आगे ये दुनिया वालों का भी समझ में आ जाएगा हम लोगों को। लेकिन आप लोग है ना, ऑडियंस को बेवकूफ़ समझती हैं, जो कि है नहीं। ऑडियंस आप लोगों की बातों को याद रखती है। अरे हाँ, याद से याद आया, दूध वाले ने कहा था कि साजिद ने दूध वाले पर केस कर दिया है, और अब कह रहे हैं ये सितारा ने अभी केस नहीं किया है, इसने बस अपील की है। मैं टूर पर जा रहा हूँ इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं केस से भाग रहा हूँ। दूध वाले भैया भी यहाँ पर पकड़े गए अपनी ही कही हुई बात पर। अगर साजिद ने केस किया है तो आप कैसे भाग सकते हो?
केस छोड़कर, कंट्री छोड़कर कैसे भाग सकते हो? इसका मतलब पहले आपने झूठ कहा था या फिर अब आप झूठ बोल रहे हैं कि सितारा की केस की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ टूर पर। खैर, जो भी है, दूध वाले भैया का शायद धंधा ठंडा पड़ गया है, कंट्रोवर्सी भी ठंडी पड़ गई है, तो ये भी एक अब इंडिया का एक्सप्लोरिंग करने के लिए जा रहे होंगे। खैर, जो भी हो, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, मेरी कंट्री है, चाहे आप अपनी कंट्री में जैसे भी रहे होगे, लेकिन इंडिया जाकर तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहना, नहीं तो इंडिया वाले मारेंगे तुम्हें चप्पलें। क्या? जूते, चप्पलें। तो हैप्पी जर्नी। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बाँटिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। सब कुछ कीजिए, सही चीज़, गलत चीज़ बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स के साथ वक्त बिताएं, छोटों से मोहब्बत, बड़ों को रिस्पेक्ट और हसद से दूर रहें, और मुझे आपकी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।